जय जगन्नाथ पिला माने शिक्षा सुजोग यूट्यूब चैनल आउ एक नुआ वीडियो को आपण मानकु स्वागत। आज वीडियो रे आमे अष्टम श्रेणी सामाजिक विज्ञान अध्ययन भारत और आम पृथ्वी अष्टम श्रेणी रो एसएसटी बा सोशल साइंस रो प्रथम अध्याय जार ना हेउची प्राकृतिक संबल और तार व्यवहार रो विषय रे आलोचना करिबा, पढ़िबा, बुझिबा एवं मन रखिया पई चेष्टा करिबा। तो चलंतु देरी न करी आरंभ करिबा आज रो पाठ। विषयर ना हेउची प्राकृतिक संबल और तार व्यवहार। पिले माने विषयर ना हेउची प्राकृतिक संबल और तार व्यवहार। तार अर्थ कोन? संबल रो अर्थ कोन? संबल कहिले हमें कोन बुझिबा? प्राकृतिक संबल और तार व्यवहार कहिले हमें बुझू जे प्रकृति किंबा मनुष्यंक द्वारा उपलब्ध एवं मनुष्यंक आवश्यकता पूरण करुथिबा समस्त वस्तु पदार्थ किंबा साधन को संबल कुहा जाए, जहाँ को आमे व्यवहार करी उपकार पाउछु सेटा ही संबल। तार उदाहरण हेउछि जल, वायु, माटी एगुड़क प्राकृतिक संबल। खनिज एवं जंगल मध्य प्राकृतिक संबल। मनुष्यर ज्ञान और कौशल होउछि मानव संबल। पिले माने आको आउ सहज भाव बुझिले मनुष्य मानक पाई उपयोगी और मूल्यवान जहा किछि रहिछि, मनुष्य मानक पाई दरकारी एवं मूल्यवान जो सबु जिनिस रहिछि से सबु को संबल कुहा जाए। पिले माने इठी बुझिबा प्राकृतिक संबल ओ तार व्यवहार रे प्रथमे गोटे कोटेशन अणा जाइछि जोटा कि क्रिस्टियन फिगुरेस ओ टॉम रिभेट कानार्क आम पसंदर भविष्यत एथु आसीछि। सेटा को टिके भल भाव रे पढ़ी दबा जे प्रकृति सहित समन्वय रक्षा करी आमकु एक पुनः सृष्टिकारी अर्थनीति दिगरे अग्रसर हेबा पई सामाजिक विज्ञानी माने स्पष्ट मत देइचंती। प्रकृति सहित ताल देई प्रकृति सहित समन्वय रक्षा करी आमे पुणी थरे सृष्टि करि पारुथबा अर्थनीति दिगरे आगकू बढ़िबा पई सामाजिक विज्ञानी माने मत दियंती। ए प्रकार अर्थनीति व्यवहृत संबल गुड़िकर पुनः उपयोग, अपचय ह्रास एवं क्षय प्राप्त संबल गुड़िकर पुनः भरणा करे। आमकू प्रकृतिर अंतर्निहित ज्ञान को फेरी जीवाकू पड़िबो, प्रकृति रे थिबा ज्ञान पाखकू फेरिबाकू पड़िबो जोटा कि सबु प्रकार संबलर अंतिम पुनः सृष्टिकारी और पुनः चक्रकारी। पिले माने एटा तो बुझी होउची प्रकृति हेउची सबु संबलर शेष पुनः सृष्टिकारी। प्रकृति ही परिवेश ही सबु संबलर सृष्टिकर्ता एवं तार पुनः चक्रणकारी आउ केही नुहंती। तो पिले माने भल भाव रे टिके एई छबिटा को लक्ष्य करो। एठी गोटे पर्वत रहिछि जहा मध्यरु झरणाटी प्रवाहित हेउछि एवं एहा एक रेलपथर चिन्ह। रेलपथ एठी रहिछि। आस चिंता करिबा किछिटा प्रश्न। भारतर गोवा स्थित दूधसागर जलप्रपात एवं तार रेल सेतु एटा होछि गोवा रे थिबा दूधसागर जलप्रपात एवं रेल सेतु सेठी रहिछि। चित्रटा छबिटा उठे भल भाव रे देखि नियम। प्रश्न नंबर 1 प्राकृतिक संबल को आमे किपरि श्रेणीभुक्त करिबा, जहार उत्तर विषय भितर रहिछि आमे पढ़िले जानि परिबा। प्राकृतिक संबलर बंटन एवं जीवनर विभिन्न दिग मध्यरे को प्रकार संपर्क रहिछि। प्राकृतिक संबलर अपव्यवहार मात्राधिक व्यवहार प्रभाव कौन? प्राकृतिक संबलर जो मनमुखी व्यवहार तार प्रभाव कौन रही आमे ए विषयटी पढ़िबा मध्यरे जानि परिबा। पिले माने ए छबिटी को भल भाव लक्ष्य कर। ए होछि हिमाचल प्रदेश रो एक क्षुद्र जल विद्युत केंद्र। प्रवाहित जलर शक्ति किपरि विद्युत शक्ति रे परिणत हुए या तार चित्र रही। जदिओ छबिटी क्लियर नुहे तथापि एडजस्ट करंतु आगकू आमे क्लियर पिक्चर आनिबा। तटवर्ती समुद्र तलभूमि अभ्यंतररु तैल उत्तोलनकारी यंत्र एटा होछि तैल उत्तोलनकारी यंत्र जोटा कि खनिज तैल उत्तोलन करूअछि। एबे देखिबा प्रकृति केते बेले संबल रे परिणत हुए। आमे तो बुझी देले प्रथमे विषय प्रवेश रे जहा किछि भी मनुष्यर उपयोगी एवं आवश्यकता पूर्ण करे से सब होछि संबल। प्रकृति केते बेले संबल रे परिणत हुए ना जेते ताहा अन्य मानकर व्यवहार उपयोगी हुए, आवश्यकता पूर्ण करे। आवश्यकता हमर
ଅନୁସାରେ ଆମର ଉପଯୋଗୀ ହେଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ନଥିବା ପରିବେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ପ୍ରରୂପ ଗୁଡିକର ସମାହାର ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ୟତମ ଅର୍ଥ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତି କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ଯାହାକି ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ପ୍ରରୂପ ଗୁଡିକର ସମାହାର ହଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟିଏ ରୂପ। ସେ ପ୍ରକୃତି ସେତେବେଳେ ସମ୍ବଳର ରୂପ ନିଏ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିରୁ ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଓ ତାର ଉପଭୋଗ କରେ। ଦ୍ରବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ତାହାର ଉପଭୋଗ କଲେ ହିଁ ତାହା ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ପ୍ରକୃତି ସେତେବେଳେ ସମ୍ବଳର ରୂପ ନବ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିରୁ ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାର ଉପଭୋଗ କରିବ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଯେମିତିକି ବୃକ୍ଷଲତା ଗୁଡିକ ପରିବେଶର ଅଂଶ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ବିନା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ତିଷ୍ଠି ରହନ୍ତି। ଆମେ ଗଛକୁ କାଟି ତାର କାଠରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୃହ ଉପକରଣରେ ପରିଣତ କରୁ, ଏହା ହିଁ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଯେମିତି କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ମାଙ୍ଗାନିଜ, ବକ୍ସାଇଟ, ସୁନା, ରୂପା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକୃତିରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଣି ଆମର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗ କରୁ। ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାହା ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରିପାରେ ବା ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଇନଥାଏ। ପିଲାମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ, ଯେମିତି ସୁନା ହେଲା, ହୀରା ହେଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ହେଲା, କୋଇଲା ହେଲା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଜରେ ମିଳିନଥାଏ। ଯେମିତିକି ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାରେ ବହୁ ତଳେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଅଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ଉତ୍ତୋଳନର ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆଉ ଯାହା ବି ଆମେ ଯେମିତି ବି ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛେ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚର ଆଧିକ୍ୟ କିମ୍ବା ଦେବସ୍ଥଳୀ ଉଦ୍ୟାନ ଗୁଡିକରୁ ଗଛ କାଟିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେବସ୍ଥଳୀ ନିକଟରେ ଯୋଉ ଗଛ ଗୁଡାକ ରହିଛି, ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ତାକୁ କାଟିଦେବାଟା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇପାରେନି ଏବଂ ଯୋଉ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ରହିଛି ତାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏତେ ଡେଭଲପ ହେଇନି ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତୋଳନ ଜନିତ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣଟା ଅଧିକ ହଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ବିପଦ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୃଥିବୀ ସମ୍ବଳର ଏକ ଭଣ୍ଡାର, ପୃଥିବୀ ସମ୍ବଳର ଏକ ଗନ୍ତାଘର, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ। ଯେମିତିକି କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆଦି ପୁନଃ ଭରଣା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗେ। ମନୁଷ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖିଛି। ଏଥିରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଜଳ, ବାୟୁ, ମୃତ୍ତିକା ଏବଂ ସହଜରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଉପଲବ୍ଧ ଜଳ, ବାୟୁ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସମ୍ବଳ ଅଛି ଯେମିତି କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲ, ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର, ଧାତବ ଖଣିଜ, କାଠ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆମର ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଛବିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ଏଠି ହଳ ଦ୍ୱାରା ଜମି ଚାଷ ହଉଛି। ମୃଦୁ କର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା, କର୍ଷଣ ଅର୍ଥାତ ମାଟି ଚାଷ କରିବା ହାଲକା ଭାବରେ, ଯୋଉ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ମୃତ୍ତିକାଟେ ଚାଷ ହୁଏ ସେଟା ତାକୁ ମୃଦୁ କର୍ଷଣ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଟ୍ରାକ୍ଟର, ପାୱାର ଟିଲର, ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସହାୟତାରେ ସେଟା ମୃଦୁ କର୍ଷଣ ନୁହେଁ, ସେ ଗଭୀର କର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଭୂମି ନିମ୍ନସ୍ଥ ପରିସଂସ୍ଥାରେ କମ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତାଟା ବଜାୟ ରହେ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକାର ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରହିବ, ତା ସହିତ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛବି ରହିଛି ମହୁମାଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ମହୁ ଫେଣା। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମହୁମାଛି ତିଆରି କରିଥିବା ମହୁ ଫେଣାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ, ଯୋଉଟା କି ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ବଳ, ତାହା ଆମର ଅନେକ ଉପକାର କରୁଛି। ମନେ ରଖିବା, ଏଠି ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ହଁ, ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ପଢିଛେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମନାଯାଏ, ଯେ ପୁରୁଣା ସମୟରେ ପ୍ରକୃତି, ନଦୀ, ଜଙ୍ଗଲ ଏଗୁଡିକୁ ଦେବଦେବୀ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ରୂପରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚାରୁଛି, ତୁମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ପଢିଛ? ଏସବୁ ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ପାଳକ। ପ୍ରକୃତି ପାଳକ। କିଏ ପାଳକ? ଯିଏ ପାଳନ କରେ ସେ ହଉଛି ପାଳକ। ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛି। ଆମେ ଯାହା ଉପଭୋଗ କରୁଛେ, ଯୋଉ ବି ଜୀବନ ଶୈଳୀ ବଞ୍ଚୁଛେ, ସେ ସବୁ ହଉଛି ମାନେ ଏବେ ଆମେ ଯାହା ଉପଭୋଗ କରୁଛେ ସେ ସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଦାନ।
तेणु प्रकृति हेउछि पालक एवं पोषक से पोषण करुछि आमर भरण पोषण करुछि आमर परिपालन करुछि आमको रक्षा करुछि याकू एहाकू प्रतिबिंबित करुथुबा किछि प्रथा विषय तुमे जानो कि हाँ आमे जानू प्रकृति को देवता रूप में पूजा करा जाए आमे सूर्य को पूजा करुचे इंद्रदेव को पूजा करुचे पुराण रे पढ़ीचे मध्य वर्षा हो नथिले वर्षा हवा पई इंद्रंकर यज्ञ करा जाए जो यज्ञ करा जाए पूजा गुड़ाक करा जाए गच्छ को पूजा करा जाए जंगल को पूजा करा जाए गो माता गोरु को मध्य पूजा करा जाए तार किछिटा उदाहरण चलंतु देखि नबा पिले माने देखि नियो गच्छ पूजा अनेक जातिर गच्छ को देवता भाबी पूजा करंती जेमति कि कर्मा पूजा पिले माने तुमे माने विभिन्न अंचल रो ए वीडियो को देखुच कर्मा पूजा विषय जदि कहीं जानती ताहले निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स रे उत्तर देबे अनेक जाति एटा कर्मा पूजा होची गच्छ को जो पूजा करंती कर्मा पूजा अछि गोटे कोठु हुए कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणेबे आमे देखिबा ता परवर्ती आउ गोटे गच्छ पूजा हुए बौल अमावास्या रे गच्छ पूजा हुए जो माने जानिचंती कमेंट देबे एहा देखा जाए जे गच्छ जीवनर आधार वृक्ष ही जीवन प्रकृत रे ताहा सत्य ना नहीं जदि वृक्ष नहीं आमर जीवन नहीं कारण वृक्ष हमको अम्लजान दे आमर जीवन रक्षा करे पवित्र जंगल किछि जंगल को पवित्र मना जाए सेठारे कटाकटी निषेध करा जाए यह प्रकृतिर सुरक्षार उदाहरण जेमती सारना पूजा गोटे करा जाए जंगल बहुत गच्छ थिबो सेठी पूजा करिवे से गच्छ को आदौ काटिबेनी प्रणाम करिवे पालन करिवे ताकू से गच्छ को भल भाव रे बढ़ेइबे पशु पूजा किछि पशु को पवित्र मानी सेमान को हत्या करा जाए नहीं यह जीवजंतु प्रति सम्मान दर्शाए जेमती कि गम्हा पूर्णिमा रे हमर गो माता को पूजा करा जाए नदी और पहाड़ पूजा नदी और पहाड़ को मातृ रूपे मानी पूजा करा जाए जेमती गंगा जमुना महानदी बैतरणी आदि नदी को पूजा करा जाए यह प्रकृति को पोषक भाव में देखिबार प्रमाण शिकार एवं संग्रह रे नियम आवश्यक अनुसार शिकार करती अतिरिक्त नुहे यही सब प्रकृतिर समतोलन रक्षा करे आउ गोटे उदाहरण देवी पिले माने जोटा एठी नाही आमे कहि परिबा जेमिति कि कार्तिक मासरे आमिष छाड़ी दिया जाए आमे खाऊने एमती कथार अच्छी बग भी कार्तिक मासरे आइंष छुएनी चिंता कल माछ छुएनी चिंता कले अधिकांशर धार्मिक भावना बा विश्वास रही कार्तिक मासटा धार्मिक मास धर्म मास कार्तिक मासरे आमिष बा माछ मांस इत्यादि खाइबा उचित नुहे अधिकांश खाती नाही मध्य या पछर रहिथिबा कारणटा कोन पिले माने हेई पारे कारण जहाँ भी हो वैज्ञानिक कारण जहाँ थाऊ तार गोटे धार्मिक कारण जदि देखिबा बा ई जो हमर कारण जदि गोटे देखिबा प्रकृतिर सुरक्षार गोटे कारण जदि देखिबा से गोटे मासरे केते 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 जीवंकर रक्षा होउची ना नहीं निश्चित भाव रे केते केते चिकन मटन माछ अंडा एगुडाकर रक्षा होउची निश्चित भाव रे तेणु प्रकृति परिपालक प्रकृति को आमे प्रकृतिर उपासक प्रकृति हेउची दाता आमे होचे ग्रहिता तेणु प्रकृति को पूजा करा जाए एई परि भाव रे पुणी थरे चिंता करिबा ए विषय चिंता कर अल्प विरति निय निज को निज चतुर्पार्श्व रे पदार्थ गुडी को देख प्रत्येक पदार्थर उत्पत्ति किपरि होईची कोनोसी ना कोनोसी समय समस्त पदार्थर सृष्टि प्रकृतिगत निश्चित भाव रे कोनोसी ना कोनोसी जिनिसर सृष्टि प्रकृतिगत एपरि कि तुम सार्ट रो प्लास्टिक बोताम मध्य प्रकृति दान पिले माने जो सार्ट पिंधुच तार प्लास्टिक रो बोतामटा भी प्रकृति देइची जे कोनोसी उपाय रे प्रत्यक्ष रे हो बा परोक्ष रे हो तार कारण कोन हेई पारे केमती प्रकृति आमको प्लास्टिक बोतामटा भी केमती देला प्रकृति हाथ ता पछरे प्रकृतिर हाथ केमती रहिला पिले माने सार्ट रो बोतामटा प्लास्टिक रु तयारी जोटा कि खनिज तैल बा खनिज तैल पेट्रोलियम बा खनिज तैल रु सृष्टि होई थाए तेणु आ खनिज तैल बा पेट्रोलियम टा रो दाता किए तार दाता होचे प्रकृति तेणु प्रकृति हमको देला प्राकृतिक संबलर प्रकार प्राकृतिक संबल को विभिन्न भाग रे भाग करा जाए प्राकृतिक संबलर अनेक व्यवहार रहिछि प्राकृतिक संबल को विभिन्न आधार रे श्रेणीभुक्त करा जाई पारे जेमति कि को उपाय प्राकृतिक संबल गुडी को विभक्त करा जाउछि बंचिबा पई आवश्यकता एक नंबर रे पिला माने रहिला बंचिबा पई आवश्यकता दुई नंबर रे पदार्थर उच्च और शक्तिर उच्च आदि आधार को विचार को निया जाई पारे बंचिबा पई पदार्थर आवश्यकता पदार्थर उच्च
ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଆଦି ଆଧାରକୁ ବିଚାର କରି ପଦାର୍ଥର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଇପାରେ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସମ୍ବଳ କଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବାୟୁ, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ ସବୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ନଦୀ, ପୋଖରୀ ଏବଂ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥାଉ। ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବା ବାୟୁ, ପିଉଥିବା ପାଣି, ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ କେବେ ହେଲେ ତିଆରି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଦାନ। ତେଣୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସମ୍ବଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଳକୁ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇପାରେ। ତାପରେ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ସମ୍ବଳ। ପିଲାମାନେ ତାପର ଜିନିଷଟି ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ସମ୍ବଳ। ପ୍ରକୃତିର ଉପହାରକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରକୃତିର ଉପହାର, ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଯୋଉ ଉପହାର ଦେଇଛି ସେଇଥିରୁ ମଣିଷ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ତିଆରି କରିଛି। ତାର ଏଠି ଭଲ ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦିଆଗଲା। ଗୋଟେ କାଠ ଖଣ୍ଡକୁ ଚୌକିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ସେଇ କାଠ ଖଣ୍ଡଟାକୁ ଆମେ ବସିବା ପାଇଁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି? ଚୌକି। ସେଟା ଆମର ଜୀବନକୁ ସହଜ, ସରଳ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ କରିଦେଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଖୋଦିତ କରାଯାଇ ସୌଖିନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବା କାଠର ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ। ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ବିବିଧତା ଆମକୁ କାଠ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାର୍ବଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କୋଇଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ପ୍ରାକୃତିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ବଳ ଗୁଡିକ ଦାନ କରିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପୂଜା କରିବା, ପ୍ରକୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, କାରଣ ଏହା ଆମର ପାଳକ ଏବଂ ପୋଷକ। ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗ କରିପାରିବା। ଶକ୍ତି ଆଧୁନିକ ଜୀବନ ଶୈଳୀର ଆଧାରଶିଳା। ଆମ ଘର, ପରିବହନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କୋଇଲାରୁ, ଜଳରୁ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ପବନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସରୁ ଆସିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସମ୍ବଳ କଣ? ଆମର ଜୀବନର ଆଧାର ଶୈଳୀ, ଆମର ଚଳିବା ପାଇଁ, ଆମର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଆମ ଘର, ପରିବହନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଥାଏ। କୋଇଲା, ଜଳ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ପବନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସରୁ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ। ଶକ୍ତି ଗୁଡାକ କୋଉ କୋଉଠୁ ଆସେ? କୋଇଲାରୁ, ଜଳରୁ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମରୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ପବନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସରୁ ଆସିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଟିକେ ଛବିକୁ ଦେଖିବା ଭଲ ଭାବରେ ଯେ ହିମବାହ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଦୀ ଜଳ ଏକ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ହିମବାହ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ନଦୀ ଜଳ ହଉଛି ଗୋଟେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ନଦୀ ଜଳକୁ ବାରମ୍ବାର 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 ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଅଛି? ହିମବାହ ଅଛି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ହିମବାହ ମାନେ କଣ? ବରଫ। ଏଇପଟ ଚିତ୍ର କୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଜଙ୍ଗଲକୁ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଠାରୁ ସୀମିତ ପରିମାଣର କାଠ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବା। ସୀମିତ ପରିମାଣର ମାନେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ଅଧିକା ନୁହେଁ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା, ପୁନଃ ବନୀକରଣ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା, ଗଛ ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ଆମେ ସୀମିତ ପରିମାଣର କାଠ ପାଇବା। ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଜଙ୍ଗଲ କାଟିକି ନେଇଯା ସେମିତି ନାହିଁ। ଆମର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡାକ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ଦେଇଛି, କଣ ଏଇଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ କି? ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଗଛ କାଟିବା, ପୁଣି ଯେତିକି ଗଛ କାଟିବା ସେଇ ପରିମାଣର ଗଛ ଲଗେଇବା ବା ବନୀକରଣ କରିବା। ନହେଲେ ଏ ପ୍ରକୃତି ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ବାସୋପଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆମର ବଞ୍ଚିବାଟା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବନୀକରଣ କରିବା ଏବଂ ସୀମିତ ପରିମାଣର କାଠ ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବା। ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାର ଭେଦ ପଢୁଛେ। ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କଣ? ସମ୍ବଳ ଗୁଡିକର ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ତାକୁ ଆଧାର କରି ସେଗୁଡିକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ। ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ, ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କଣ? ନା ସମ୍ବଳ ଗୁଡିକୁ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିପାରିବା କି ନାହିଁ ସେ ଆଧାରରେ ସମ୍ବଳ ଗୁଡିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନିୟମ। କୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ନଷ୍ଟ କିମ୍ବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ
ତାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କହିଲେ କଣ ନା ପୁଣି ଥରେ ପାଇବା କଣ? ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବା ଖରାପ ହେଇଗଲା ବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା ତାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ମାନେ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଫେରେଇ ଆଣିବାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତି ସମୟ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ନବୀକରଣ କରି ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖେ। ଯେମିତିକି ଆମ ଚର୍ମରେ ଯଦି କିଛି କ୍ଷତି ହଉଛି ବା ଖଣ୍ଡିଆ ହଉଛି ତା ସହଜରେ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ସେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ତା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପୁଣି ହେଇଯାଏ। ଜଙ୍ଗଲର ନିଆଁ ଲିଭିଗଲା ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ବା ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଆପେ ଆପେ ଜଙ୍ଗଲର ନିଆଁ ଲିଭିଗଲା ପୁଣି ଥରେ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏଟା ହଉଛି ପୁନରୁଦ୍ଧାର। ପୁନରୁଦ୍ଧାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ଆଗେଇ ଚାଲେ। ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ପୁଣି ଥରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳି ପୋଡି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ଆମେ ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ପୁନଃ ବନୀକରଣ ପୁଣି ଥରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନୂତନ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ତାର ଦେଖାଶୁଣା କଲେ ଗଛ ଗୁଡାକ ବଢିଗଲା ପୁନଃ ବନୀକରଣ ହେଲା ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ନୂତନ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ ତିଷ୍ଠିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଅଛି। ନୂଆ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିଟେ ତିଆରି କରିଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଅଛି। ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ମନେ ରଖିପାରିବା, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବିନା ସହାୟତାରେ ପ୍ରକୃତି ବଞ୍ଚି ପାରିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ବିନା ସହାୟତାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ବା ଜୀବଜାତି ଆଦୌ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମାନବୀୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଜନିତ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, ଗଛ ଲଗେଇବା। ସେଠି ମୂଳତଃ ଜନ୍ମିଥିବା ଗଛ ଗୁଡିକୁ ପ୍ରତିରୋପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିସଂସ୍ଥାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇଥାଏ। ବୃକ୍ଷ ଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀ, ଗୁଣ୍ଡୁଚି, ମୂଷା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ସନ୍ତୁଳନ ଭାରସାମ୍ୟ କେମିତି ବୃକ୍ଷ ରହିଛି ବୋଲି ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ, ଗୁଣ୍ଡୁଚି, ମୂଷା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ପାଲଟି ଯାଏ। ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ଯଦି ପ୍ରକୃତି ନାହିଁ, ଯଦି ପରିବେଶ ନାହିଁ, ଯଦି ଭାରସାମ୍ୟଟା ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ସନ୍ତୁଳନ ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଜୀବ ଜଗତ ଏ ମଣିଷ ଜାତି ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ, ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଜୀବନ ପୁନଃ ସଞ୍ଚାଳିତ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତିର ଚକ୍ରାକାର ଗତି କୌଣସି ଅପଚୟ ଘଟିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ମନେ କରାଯାଉ କେମିତି ପ୍ରକୃତିର ଚକ୍ରାକାର ଗତି ଅପଚୟ ଘଟିବାକୁ ଦିଏନି କେମିତି ନା ଧରି ନିଆଯାଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଗଛ ମରିକି ପଡିଛି, ସେଟାକୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, କବକ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ ମାନେ କଣ କରିବେ ଅପଘଟିତ କରି ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେଲେ। ସେଟା ମାଟିକୁ ସେଟା କଣ ହେଲା ନା ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କଲା। ପୁଣି ମଞ୍ଜିରୁ ନୂଆ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସିଏ ବଡ ହେଲା, ଶେଷରେ କିଛି ଗଛ ପୁଣି ପଡିଗଲା ଏବଂ ଚକ୍ରଗତି ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଗଛ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା, ମାଟି ଉର୍ବର ହେଲା, ସେ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନକୁ ପାଇଁ ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବର ହେଲା, ପୁଣି ମଞ୍ଜି ପଡିଲା, ସେଇ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକାରୁ ପୁଣି ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଚକ୍ରାକାର ଗତି। ଏଗୁଡିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ଜନିତ ପ୍ରଚଳିତ ନୀତିର ଏକ ଉଦାହରଣ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଗଲା ପ୍ରକୃତିର ବିନା ସହାୟତାରେ ମଣିଷ ମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ବିନା ସହାୟତାରେ ପ୍ରକୃତି ତିଷ୍ଠି ପାରିବ। ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ସମୟାନୁକ୍ରମେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଗୁଡିକ ଉପରୋକ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମାନ ସୂଚିତ କରେ। ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚୁର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଉପଲବ୍ଧ ହଉଛି। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ସୌରଶକ୍ତି ହଉଛି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧ ତାହା ହଉଛି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ। ଆଉ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ, ତାର କ୍ଷୟ ଆଦୌ ନାହିଁ, ତାହା କ୍ଷୟ ହେବନି, ଚିରଦିନ ପାଇଁ ରହିଥିବ। ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରହିଥିବ। ନିୟମିତ ବର୍ଷା ଆଉ ହିମବାହ ତରଳିବା ଯୋଗୁଁ ନଦୀ ଗୁଡିକରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ, ଜଙ୍ଗଲର ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ମୃତ୍ତିକାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂଗଠିତ ହୁଏ। ସେମିତି ସୌରଶକ୍ତି ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି, ପ୍ରବାହିତ ଜଳରୁ, ଜଳ ଯୋଉ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ଉତ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତି ଗୁଡାକ, ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଦି ଧାରଣୀୟ ପରିଚାଳନା ବିନା ସେଗୁଡିକ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। କଣ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ପିଲାମାନେ? ଯାହା ପୁନରୁଦ୍ଧାର
ଏବଂ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମକୁ ପ୍ରତିହତ କରୁନଥିବ। ମାନେ ଯେତେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେମିତି ସୌରଶକ୍ତି ହଉଛି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପୁନର୍ଭରଣା ହେଇଯାଉଥିବ, ତାହା କେବେ ହେଲେ ଶେଷ ହେଉ ନଥିବ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ତୁଳନାରେ ଆମେ ଯଦି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାଠ କାଟିବା, ଶେଷରେ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। ମନୁଷ୍ୟର ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଅନେକ ଚକ୍ରାକାର ଗତି ବାଧା ପାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବ ହଉଛି କଣ ନା, ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହଉଛି, ଠିକ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହଉନି, ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖା ଦେଉଛି, ବିଶ୍ୱ ତାପନ ହଉଛି, ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବଢୁଛି, ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଉଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରକ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର ଦିଟା କାରଣ, ଯୋଉଟା କୁହାହେଲା ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହଉଛି, ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ। ପିଲାମାନେ କୋଉ ଗୁଡାକ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ? ଜୀବମାନଙ୍କର ଅଶ୍ମ ଅର୍ଥାତ ଜୀବମାନଙ୍କର ନଷ୍ଟାବଶେଷରୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିବା ଶକ୍ତି, କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ଏଗୁଡାକ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ। ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପାୟନ ଏବଂ କୃଷି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ କରୁଛେ, ତାର କାରଣ ହଉଛି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ପିଲାମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ତାପ ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ହିମାଳୟରେ ଯୋଉ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହିମବାହ ବା ବରଫ ରହିଛି, ତାର ଗଳନ ହାର ବର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ଭରଣା ଠାରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି, ଅର୍ଥାତ ଜଳପତନଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ହିମାଳୟ ଜଳ ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ସମତଳ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି। ଅର୍ଥାତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଯଦି ଏମିତି ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଗୋଟେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳମଗ୍ନ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଯେ ସାଧାରଣତଃ ମାଛ ସଂଖ୍ୟାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ମାଛ ମାନେ ତାଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି, ମାଛ ଧରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଭଳି ପ୍ରଥା ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ରହିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ମାସକୁ ଧାର୍ମିକ ମାସ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରାଯାଉନଥିଲା, ଆମିଷ ଖାଉନଥିଲେ। ମାତ୍ର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ମାଛ ଧରା ଯୋଗୁଁ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଅଧିକ ଶୋଷଣ ହେଲା। ତାର ଉଦାହରଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି, ଟୁନା ପ୍ରଜାତି ମାଛ ସଂଖ୍ୟାର ଦ୍ରୁତ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗୁ ହେଲା। ତଥାପି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଓ ଚିଙ୍ଗୁଡିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖୁଥିବା ଏଇ ଯୋଉ ଟୁନା ଜାତିର ମାଛ ରହିଛି, ତାର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ତାର ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲାଣି। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜାଣ କି? ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥା, ଯେମିତି କି କୁହାଗଲା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ମାସରେ ଯୋଉ ଧାର୍ମିକ ମାସ କହିକି ଆମେ ଆମିଷ ଖାଉନେ, ବଗ ବି ଆମିଷ ଛାଡି ଦଉଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ହେଇପାରେ ନା ନାଇଁ? ପିଲାମାନେ ଚିନ୍ତା କର। ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଶିଳ୍ପାୟନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ନଦୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳାଶୟରୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଅପଘଟିତ ହୋଇ ନ ପାରିବାରୁ କୌଣସି ଜୀବର ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ନଦୀ ତଥା ଜଳାଶୟ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ। ଏଟାକୁ ଯଦି ବୁଝିବା, ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଇଛି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଶିଳ୍ପ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ବିନା ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ। କଳକାରଖାନା ଗୁଡାକ ନଦୀ କୂଳରେ ଗଢି ଉଠିଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଜଳକୁ ନଦୀ ଗୁଡିକରୁ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ହେଇ ସାରିବା ପରେ ଦୂଷିତ ବର୍ଜ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଅପରିଷ୍କାର ଜଳକୁ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ନଦୀକୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସେ ନଦୀ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହଉଛି। ନଦୀରେ ଥିବା ଜଳଚର ଜୀବ, ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ବି ବିପଦ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ମଧ୍ୟ ନଦୀର ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ରୋଗରେ ପଡିବା। କେବଳ ଆମେ କାହିଁକି ରୋଗରେ ପଡିବା? ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଜଳଚର ଜୀବ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଲେ, ମନେକର ସେ ଜଳରେ ଯୋଉ ମାଛ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ମାଛକୁ ଆମେ ଖାଇଲେ, ସେଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଉଭୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମ ମଣିଷ ସମାଜର ହିଁ କ୍ଷତି। ଯେମିତି ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରକୃତି ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତଃ। ପ୍ରକୃତି ଯଦି ନିଜେ ରକ୍ଷା ପାଇବ, ତାହା
ତେବେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ବେଲେ ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ତୁମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ପରିବେଶରେ ପ୍ରକୃତି ନିଜସ୍ୱ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷମତା ହରାଇବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡିକ ଚିହ୍ନଟ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ତାର ନିଜର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଆମେ ପଢିଲେ, ପ୍ରକୃତି କେମିତି ନିଜକୁ ନିଜେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରେ, ପୁଣି ଥରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ସେଇଗୁଡାକ ହେଇପାରୁନି କାହିଁକି, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ, ତାର କାରଣ କଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ପ୍ରକୃତି ଚକ୍ରକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କି କି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା? ଏଇ ଯୋଉ ହେଇପାରୁନି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ବ୍ୟାଘାତ ହଉଛି, କଣ କଲେ ସେଗୁଡାକ ଦୂର କରାଯାଇ ପାରିବ? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ହଉଛି ବନଚ୍ଛେଦ ବା ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ ବା ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ। ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ଗଛ କଟା ଯିବାରୁ ପରିବେଶର ସମତୁଳନ ଭଙ୍ଗ ହଉଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ପୁନର୍ଜୀବନ କ୍ଷମତା କମି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଗୋଟେ କାରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଯେମିତି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଗାଡିର ଧୂଆଁ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ, ନଦୀର ଅବଶିଷ୍ଟ ଯୋଉ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡାକ ପକେଇବା, ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ, ରାସାୟନିକ ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକ, ସେମିତି ଅତ୍ୟଧିକ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉତ୍ଖନନ ବା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଯୋଉ ଆମେ ବାହାର କରୁଛେ, ଖଣି ଖାଦନ, ପାହାଡ କାଟିବା ଇତ୍ୟାଦି ଭୂମିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗଠନକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ସହରୀକରଣ କରାଯାଉଛି। ସହରୀକରଣ ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ନା ଅତ୍ୟଧିକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ରାସ୍ତା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜମିର ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅପଚୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଶୀଘ୍ର ବିଲୀନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହାକି ପରିବେଶକୁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀରେ କ୍ଷତି କରେ। ଜଳ ସମ୍ପଦର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଭୂଗର୍ଭରେ ବା ଭୂତଳ ଜଳର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଛି। ଜୀବ ବିବିଧତାର ନଷ୍ଟ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଭିଦ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ପ୍ରକୃତିର ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପିଲାମାନେ ଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡା କହିଲେ ସେଟା ହଉଛି କାହିଁକି ପ୍ରକୃତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଗୁଣଟା ପ୍ରକୃତିର କାହିଁକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏବେ କଣ କରିବା ସେଗୁଡାକ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ତାର ବିପରୀତ କଥାଟା, ଯୋଉଟା ଥିଲା କଣ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହଉଥିଲା, ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଗଛ ଲଗେଇବା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ କଟାକଟି ବନ୍ଦ କରିବା। ଏହା ବର୍ଷା ଓ ଜଳ ଚକ୍ରକୁ ସମତୁଲିତ କରେ। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ପାଣିର ସଠିକ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ନଦୀ ପୋଖରୀ ସଫା ରଖିବା, ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ବାୟୁ ଜଳ ମାଟି ପ୍ରଦୂଷଣ କମେଇବ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କମ କରିବା। ଜୀବ ବିବିଧତା, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ବନ୍ଦ କରିବା, ପୁନଃ ଚକ୍ରୀକରଣ ବା ରିସାଇକ୍ଲିଂ, ଅବଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କମ କରିବା, ନବୀକରଣଶୀଳ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୌର ଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି, ଜଳ ଶକ୍ତି ଏଗୁଡାକର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନର ଉପରେ ନିର୍ଭରତାଟାକୁ କମ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ କୋଇଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଆମ ପାଖରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଖଣିଜ ତୈଳ ନଥିବ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ, କୋଇଲା, ଡିଜେଲ ଏଗୁଡାକର ସରିଯିବ, ଆମର ଗାଡି ଚାଲିବନି, କଳକାରଖାନା ଚାଲିବନି। ଆମେ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବା ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା, ସବୁଠୁ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବାର ଜିନିଷ ରହିଛି, ପରିସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପରିସଂସ୍ଥାର ସେବା। ପ୍ରକୃତି ନିଜସ୍ୱ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯେମିତିକି ବୃକ୍ଷମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ସେଇ ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନ ବା ଅମ୍ଳଜାନ ତିଆରି କରିବାର ବା ଅମ୍ଳଜାନ ନିର୍ଗତ କରିବାର ଶକ୍ତି କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡିକ ମଣିଷର କଲ୍ୟାଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ପରିସଂସ୍ଥା ବୋଲି କହିବା। ଆମେ ଏହାକୁ ଏପରି ଭାବେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ଯେମିତିକି ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଜଳକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରେ, ଜଳକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରେ, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ରୋକେ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାସସ୍ଥାନ ଯୋଗାଏ, ଆମେ ଏହାକୁ ପରିସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କହୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଗୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ, ଉର୍ବର ଚାଷ ଜମି ଏବଂ ପରାଗୀକୃତ ଫସଲରୁ ଉପକୃତ ହଉ, ପରାଗଣ ହେଲେ ହିଁ ଫସଲ ଫଳ ହବ, ଫୁଲରୁ ଫଳ ହବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରୁ ପରିସଂସ୍ଥା ସେବା ପାଇଥାଉ। ଏଠି ପରିସଂସ୍ଥା କହିଲେ କଣ ବୁଝ, ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ, କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଥିବା ଯେତେ ସଜୀବ ଏବଂ ଯେତେ ନିର୍ଜୀବ ଉପାଦାନ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଗୁଡିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ପରିସଂସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ବୁଝିବା। କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଥିବା ଉଭୟ ସଜୀବ ଏବଂ ନିର୍ଜୀବ, ଯେତେ ସଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ନିର୍ଜୀବ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ରହିଛନ୍ତି,
ଉଭୟଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ପରିସଂସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର କଥା ବିଚାର କରିବା, ସେଠି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛ ଅଛି ସଜୀବ, ମାଛ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସଜୀବ, ଏବଂ ନିର୍ଜୀବ ଉପାଦାନ କହିଲେ ନଦୀ, ମୂର୍ତ୍ତିକା, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ପବନ, ଏଗୁଡା ହଉଛି ନିର୍ଜୀବ। ସଜୀବ ଏବଂ ନିର୍ଜୀବ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ପରିସଂସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବା, ଗୋଟେ ପରିପକ୍ୱ ବୃକ୍ଷ, ଗୋଟେ ବଢିଥିବା, ଭଲ ଭାବରେ ବଢିଥିବା ଗଛ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 275 ଲିଟର ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। କେତେ ଅମ୍ଳଜାନ? ଗୋଟେ ପରିପକ୍ୱ ବୃକ୍ଷ ଦିନକୁ କେତେ ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନ କରେ? 275 ଲିଟର ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ଏବଂ ଏଇ ଉତ୍ପାଦନ ବୃକ୍ଷର ପ୍ରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଥାଏ। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 350 ଲିଟର ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଗଛ ଦିନକୁ 275 ଲିଟର ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୈନିକ 350 ଲିଟର ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ପରିପକ୍ୱ ବୃକ୍ଷ ଯେତିକି ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଦିନକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। এই ଆବଶ୍ୟକତା ମନୁଷ୍ୟର ପରିଶ୍ରମ, ତାର ଉଚ୍ଚତା, ତାର ଓଜନ ଭିତ୍ତିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରେ। ଇଏ ତ ଥିଲା ଆମେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର କଥା ପଢୁଥିଲେ। ଏବେ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଲାଗେ। ଆମେ ଯେଉଁ ହାରରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ହାରରେ ପୁନର୍ଭରଣ ହବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେମିତିକି ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ। ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ କହିଲି ଜୀବ ଅଶ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବମାନଙ୍କର ନଷ୍ଟାବଶେଷରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ଇନ୍ଧନ। କୋଇଲା ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ଲୁହା, ତମ୍ବା, ସୁନା ଭଳି ଖଣିଜ ଏବଂ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଭାରତରେ ଯେତିକି ପରିମାଣର କୋଇଲା ଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ଯୋଉ ହାରରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ହଉଛି, ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ କୋଇଲାର ଖନନ କରୁଛେ। ତାହେଲେ ଭାରତରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା କୋଇଲା ଭଣ୍ଡାର ଆଉ 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। କ୍ରମାଗତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦିନକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା କୋଇଲାର ଯଥୋଚିତ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଏତେ କଥା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ପୁନର୍ଭରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ସହଜରେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ଭରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ସେଭଳି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ବା ଏଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ଭରଣ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଉଦାହରଣ ହଉଛି ତାର କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା ଭଳି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଅଟନ୍ତି। ଏଗୁଡାକ ମନ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଏମିତି ଏକ ଦିନ ଆସିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ହେଇଯିବ, ଏବଂ ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଭୋଗକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ର ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦ ପେଟ୍ରୋଲ, ତା ଯଦି ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି, ଆମକୁ ବିନା ପେଟ୍ରୋଲ, ବିନା ଡିଜେଲ ରେ ବା ବିନା ଗାଡି ମଟରରେ ଯାତାୟାତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦେଶ ଭିତରେ ସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟା ହୋଇନାହିଁ। ଅସମାନ ବଣ୍ଟନ ମାନବ ବସତି, ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷକୁ ରୂପ ଦିଏ। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅତୀତରେ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଛବିଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ମୁଖ୍ୟ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ବଣ୍ଟନ। ଏଇ ମ୍ୟାପଟି ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ବଣ୍ଟନ କୋଉ ଅନୁସାରେ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଏଇଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଇ ଜାଗାକୁ ରାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଯୋଉଠି କୋଲ, ଯୋଉଟା ବ୍ଲାକ କଲର ସର୍କଲ ହେଇଛି, ସେଟା ହଉଛି କୋଲ ବା କୋଇଲା। ଏବଂ କୋଇଲା କୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତାଳଚେର, ବଇଲାଡିଲା, ନେଭେଲି, ଏପଟେ କୋଇବା, ଏପଟେ ରାଣୀଗଞ୍ଜ, ଝରିଆ, ବୋକାରୋ, ଏପଟରେ जानकी, नाहरकाटिया जोटा ଆମର ରହିଛି କୋଇଲା ଖଣି। ଅଏଲ ପ୍ରୋଡକ୍शन, ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ରହିଛି ତ୍ରିଭୁଜ
ଭିତରେ ରହିଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେଟା ହଉଛି ଯେମିତି କି ମୁମ୍ବାଇ ହାଇ, ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ ମୁମ୍ବାଇ ହାଇଟା ହଉଛି ଅଏଲ ବେସିନ, ଏଇଟା କୋଲଲ, ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡା। ତାପରେ ଆଇରନ୍ ଓର୍, ଲୌହ ଖଣି ରହିଛି, ଲୌହ ପିଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ରହିଛି, ଆଇରନ୍ ଓର୍ ଗୁଡାକ ଏଇ ସ୍କୋୟାର ଭିତରେ ରହିଛି। ଟୁମକୁର, ବଲ୍ଲାରୀ, ଚିକମଗାଲୁର, କୁଦ୍ରେମୁଖ, ଗୋଆ, ରତ୍ନଗିରି, ପୁଣି ବୈଲାଡିଲା, ଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ଦୁର୍ଗମ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏଇ ଜାଗାଟା, ଗୁଆ, ଏଇ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବକ୍ସାଇଟ, ପିଲାମାନେ ବକ୍ସାଇଟ ଖଣି ଗୁଡାକୁ ଦେଖ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠି ହଉଛି ବକ୍ସାଇଟ ଖଣି ଛବି। ଏଇଟା ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ରହିଛି କୋରାପୁଟ, ଓଡିଶାର କୋରାପୁଟ, ଅମରକଣ୍ଟକ, କଟନୀ, ଏଗୁଡା ହଉଛି କଣ ବକ୍ସାଇଟ ଖଣି। ସେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି, ଏଇ ମାନଚିତ୍ରରେ ଚିତ୍ରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଅସମାନ ବଣ୍ଟନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ ସବୁ ମାନେ ସଠିକ ପରିମାଣରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ମିଳୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେଟା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଇଲା ଖଣି ରହିଛି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଇଲା ଖଣିରୁ କୋଇଲା ଉତ୍ତୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ କୋଇଲା ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଇଲା ଖଣି ରହିଛି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଇଲା ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ ତାର ପରିବହନ, ଗମନାଗମନ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି, ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ସେମିତି ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଯାହା ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି, ଯୋଉ କଳକାରଖାନା ଗୁଡାକ ରହିଛି, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସେଠି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ସେଟା ତାହା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଗୁଡିକର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସହର ଗଢି ଉଠେ, ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଶୈଳୀଟା ଉନ୍ନତ ହୁଏ। ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ହଉ ବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ହଉ ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ବିକାଶ ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ସମ୍ବଳ ସମୃଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହବାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ବିସ୍ଥାପିତ ହବା କହିଲେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲିଯିବା। ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସହର ଗୁଡାକରେ ଅଧିକ ଲୋକ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସହର ବା ବିକାଶଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ଅଧିକ ଲୋକ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିସ୍ଥାପିତ ମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାସଭୂମି ସଂକଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ବିପଦରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ବାସଭୂମି ଗୁଡିକ। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପାୟନ ଏବଂ ମାନବ ଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତାର ସମନ୍ୱୟ ଯୋଗୁଁ ଅତି ଉଚ୍ଚମାନର ଉତ୍ପାଦନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଉଜ ଷ୍ଟିଲ ଭଳି ଉଚ୍ଚମାନର ଇସ୍ପାତ ଏହାର ଉଦାହରଣ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଭାରତରେ ବୃହତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିକାଶକୁ ଅତୀତର ବାଣିଜ୍ୟ ହିଁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗେଇଥିଲା। ଭାରତର ବୃହତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିକାଶକୁ ଆମର ଅତୀତର ବାଣିଜ୍ୟ, ଅତୀତର ଚଳନି ହିଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ପ୍ରକୃତି ରାଜନୈତିକ ସୀମାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଅଂଶୀଦାରୀ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ହଁ, ଯୋଉଟା କଥା କୁହାହେଲା, ଯେମିତି କି ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ନଦୀ ତାହା ମନେକର ଦୁଇଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ, ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ, ତାର ଭାଗିଦାରିତାରେ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ, ଦୁଇଟି ଦେଶ ରହିପାରନ୍ତି। ଯେମିତିକି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ, ପୁଦୁଚେରୀ ମଧ୍ୟରେ କାବେରୀ ନଦୀର ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଏହାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ସେମିତିକି ଆମେ କହିପାରିବା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡର ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଯେ ପ୍ରକୃତି ରାଜନୈତିକ ସୀମାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଏନି। ନଦୀଟା ବୋହିଲା ବେଳେ ସେ ରାଜ୍ୟ ଦେଖେନି, ସେ ଦେଶ ଦେଖେନି, ସେ ତାର ନିଜ ବାଟରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ତାର ଭାଗିଦାରିତାକୁ ନେଇ ଆମ ଭିତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆମ ଭିତରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ, ପୁଦୁଚେରୀ ମଧ୍ୟରେ କାବେରୀ ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ
କୁ ନେଇକି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଏଇ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଦକ୍ଷତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିଲା। ତା ସହ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ବଣ୍ଟନର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତା ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପଡୋଶୀ ଦେଶ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତ ଦେଶ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଚାଲି ରହିଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲି ରହିଛି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭାରତ ଚୀନର କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏବେ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲର କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେରିକା ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକାର କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ ରହିଥିବ। ଇଏ ଥିଲା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବଳ ତାର ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ବିଲକ୍ଷଣ ଦ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ କୋର୍ସ ଏଗୁଡାକୁ ନେଇକି ରହିବ। ପାର୍ଟ ଟୁ ଭିଡିଓ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ଆପଣ ମାନେ ଆମ ଶିକ୍ଷା ସୁଯୋଗ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।